Et bien voilà, il est bientôt 18h à l'horloge d'RQC. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end, une très très bonne soirée et surtout de très très bonnes vacances. Alors aujourd'hui, naturellement, c'est vendredi. Vendredi, c'est relâche. Vendredi, c'est relax avec notre ami Simon. Voilà, bonne soirée à tous. On vous laisse en très bonne compagnie avec notre ami Simon. Voilà, bonne soirée. Bye bye et à la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, au mois prochain, au mois d'août, fin août, voilà. J'aurai le plaisir de vous retrouver vers le 26 août, voilà. Quant à vous, pour ceux qui travaillent, bon courage. Pour les autres, très très bonnes vacances. عليكم مجموعين عليكم مجموعين وتعجبني الليلة المغاربة مولوعين بابا المولوعين وتعجبني الليلة المغاربة والمولوعين سيدي والمولوعين قولي بالطابة مالي العرى الحبابة أو روي الشابة بابا العرى الحبابة قولي بالطابة سيدي العرى الحبابة أو روي الشابة بابا والعرى الحبابة قولي بالطابة سيدي والعرى الحبابة وفي مشى الحبيب قولوا لي فين الزين زينيانا الزين محمقني الزين زين مغربي الزين زين مغربي الزين مراكشي الزين جرح بيداوي الزين الفاسي طيار نعاسي الزين الشمالي عليه نقاصي الزين الشلحاوي الصحراوي او زينيانا او زينيانا او زينيانا وهزين هزين 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 زينيانا الزين زينيانا الزين في نصيبه الزين زينيانا الزين قولوا معايا الزين اعطوني ايديكم الزين الله يجازيكم الزين اعطوني ايديكم الزين الله يجازيكم الزين فين ايديكم الزين الله يجازيكم الزين اعطوني ايديكم الزين يا 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 فوق طبلة الليلة تحلى كل شي بغا يدردق سير الشرفة جايين يا وحنا عذب زين كلام سيادي جايين يا وحنا عذب زين يا وجايين جايين جايين وحنا عذب زين يا وحنا جايين نشطين يا وحنا عذب زين يا وفي هاد الليلة جايين في هاد الليلة جايين وفي هاد الليلة جايين يا ومع الحباب يا ومع الصحاب يا وعند الحباب جايين نباركو جايين نشاركو جايين نباركو ويديرها يديرها 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 بالعربية عام واحد جوج ثلاثة بالفرنساوية عام 1 2 3
وبالانجليزية عاود 1 2 3 وبالصبليونية عاود 1 2 3 وبالسوسية عاود يا نسين كراد وبالسوسية عاود يديكم الفوق يا نسين كراد وبالسوسية عاود شوف يا نسين كراد يا وين حاحا 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 يلا اسمعوا الرش كل شيء برافو دردي ايوه سيدي كلشي موجود شي ما يخص 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 كلشي يشطح ما يجلس كلشي يشطح ما يجلس كلشي يشطح ما يجلس كلشي يشطح ما يجلس والشطحة والركزة نايضة نايضة هنوضة نايضة الشطحة والركزة نايضة نايضة هنوضة نايضة يصبح الحن نايضة نايضة هنوضة نايضة يبشر الحن نايضة نايضة هنوضة نايضة يصبح الحن نايضة نايضة هنوضة نايضة يصبح الحن نايضة نايضة هنوضة حنوضة نايضة نايضة حنوضة نايضة نايضة حنوضة نايضة نايضة حنوضة نايضة 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 سير أيوة قولوا معايا نايضة شعلة نايضة شعلة نايضة شعلة نايضة ونايضة ونايضة جاب القعدة ويدردك وسطك يا جدك وشيباني ويدردك وسطك يا جدك جاب القعدة ويدردك وسطك يا جدك ويفي بريه ويدردك وسطك يا جدك ويفي بريه ويدردك وسطك يا جدك فوق طبلة ويدردك فوق القعدة ويدردك فوق طبلة ويدردك فوق القعدة وشيباني ظهره محني ويفي بريه ويديرها يديرها يديرها ويديرها يديرها ويديرها يديرها يديرها شوف يديرها كلشي يديرها حب يديرها وحق حق وحق حق وحق حق وزرزر وزرزر وحق حق وحق حق وزرزر وزرزر واحد عدا وسبسب واحد عدا وسبسب واحد عدا وسبسب واحد عدا وسبسب شنو هذا وسبسب واحد عدا وسبسب شنو هذا وسبسب وين معلم نوت تكلم وين معلم نوت تكلم لم تاني اصحاب المايه لم تاني والله ينصر سيدنا سيدي محمد والامير الحسن والامير والارسل والاسر علويه الرايه ليبيا الصحراء ليبيا الصحراء ليبيا الصحراء ليبيا سيدي 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 يا الله ينصر سيدنا سيدي محمد. Tous les vendredis de 18 à 20h, c'est Relâche avec Simon. Allez, excellente soirée. Allah yansar Malikna, Sidi Mohammed, Sa Majesté Mohammed VI. Également, Allah yansar Son Altesse Royale, Moulay Rachid, wa kull al-Osra al-Malakiya, la Alawiya. C'était Tahor au public, Hafla fi Ra's Sana 2016.
Et on retrouvera Al-Ournia Shabia Al-Maghribia en fin d'émission. Bonsoir donc à toutes et à tous. Simon Mohamed sur RQC, c'est Relâche. C'est la dernière des DER. Permettez-moi de vous souhaiter de bonnes et d'excellentes vacances. Je serai de retour parmi vous début septembre. Et au programme ce soir, avec révérence, Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid. Moulay Rachid est né à Rabat le 20 juin 1970. Il est le dernier des 5 enfants de Sa Majesté le Roi Hassan II. Après avoir étudié au Collège Royal, toujours à Rabat, il se dirige vers des études de droit à l'université Mohammed V à Agdel, à Rabat, où il acquiert une licence en droit public, option administration interne, mention très bien, excusez du peu, mention très bien, et un diplôme en droit comparé en mai 1993, après avoir aussi eu le 2e certificat d'études supérieures, option relations internationales, mention également très bien. Et en juin 1996, il décroche en France un doctorat à l'université Montesquieu à Bordeaux, en France, en mai 2001, avec une thèse sur l'organisation de la conférence islamique en tant qu'organisation internationale spécifique, mention très honorable. Et dans l'intervalle des diplômes qu'il a obtenus au Maroc et en France, en juillet 2000, il obtient le grade de général de brigade. Et le 15 juin 2014, Son Altesse Royale Moulay Rachid s'unit avec Lalla Keltoum, née à Marrakech. L'union a eu lieu au Palais Royal de Rabat. Son épouse, désormais Lalla Keltoum, le 13 novembre de la même année, soit près de 5 mois après leur mariage légal, a lieu la grande cérémonie nuptiale, toujours au Palais Royal de Rabat et avec plus de 1000 invités, marocains ou étrangers. Et le couple a un enfant, le prince Moulay Ahmed, qui est né récemment, le 23 juin 2016. Marhaban bi Moulay Ahmed. En 1997, Moulay Rachid devient le président de la Fédération nationale du scoutisme marocain. Il assure également la présidence de la fondation du Festival international du film de Marrakech, créé en 2001. Par ailleurs, il est président d'honneur des organismes suivants: la Fédération royale marocaine de voile, la Fédération royale marocaine de ski et montagne, l'Association marocaine de la protection de l'environnement, l'Association espagnole d'assistance sociale, l'Association maghrébine de recherche et de lutte contre le sida, l'Association Maroc Extrême-Orient, dialogue, études, échanges. Et enfin, une association qui me tient à cœur, l'Association marocaine de soutien et d'aide aux personnes trisomiques. L'AMSAT, association donc marocaine de soutien et d'aide aux personnes trisomiques, renforce ses structures d'accueil. En effet, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, président d'honneur de l'AMSAT, a procédé le 22 juin 2012 à Rabat à l'inauguration de son nouveau centre baptisé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, centre de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, en reconnaissance de l'engagement de Son Altesse Royale auprès de cette association. Alors pourquoi elle me tient à cœur? Parce que mon frère Mounir, qui est trisomique 21, il y a des années de cela, je voulais le ramener en France pour s'y installer, mais un médecin réputé, docteur Titran, m'a conseillé de le laisser dans son environnement social marocain qui lui est favorable. En effet, au jour d'aujourd'hui, Mounir est très connu et apprécié à Imouzer du Konder, près d'Ifrane. Je t'aime mon frère Mounir. Alors, pour toi, Mounir, et pour tous les trisomiques 21 du monde entier, et également du Maroc,
Pharrell Williams. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, they bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, they bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, they bring me down, can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Hey, hey, hey. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Hey, hey. Clap along if you feel like that's what you want to do. Come on. Allez, on poursuit dans quelques instants avec un top 3 consacré à Simon et Garfunkel. Top 3 donc consacré à Simon Garfunkel, qui est un duo américain de folk rock constitué du guitariste et auteur-compositeur-interprète Paul Simon et du chanteur Arthur Garfunkel. Tous deux se rencontrent pour la première fois dans les Queens en 1953. Ils apprennent à s'accorder l'un avec l'autre et commencent à écrire leurs propres compositions. Ils connaissent leur premier succès en 1957. Simon et Garfunkel comptent parmi les artistes les plus populaires des années 1960 et sont considérés comme des icônes de la contre-culture de cette décennie, au même titre que les Beatles et Bob Dylan.
Allez, je vous propose un spectacle. Je vous propose un spectacle en public en 2009 au Madison Square Garden à New York, aux États-Unis. Simon et Garfunkel. Allez, troisième place, Mrs. Robinson. about you for our file. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven knows a place for those who pray. Hey, 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 hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, it's just the Robinsons' affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, 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 hey. You're gonna bring your love to me. I'm gonna love you night and day. You know my love will not fade away. My love bigger than a Cadillac. Yeah, I try to show it, but you're driving me back.
love for you has gotta be real. And now you know just how I feel. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates debate, yeah. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Voilà, vous êtes toujours avec le duo américain Simon et Garfunkel, 3e place, Mrs. Robinson, 2e place de Boxer, le boxeur, toujours au Madison Square Garden à New York, aux États-Unis, en 2009. I'm just a poor boy, though my story is seldom told. I've squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers in the quiet of the railway station, running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Wages. I come looking for a job, but get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. La 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 la.
wishing I was gone, going home, where the New York City winters aren't leaving me. Leading me to going home. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I'm leaving, but the fighter still remains, he still remains. Voilà, on arrive à la première des premières. Simon et Garfunkel, toujours au Madison Square Garden à New York en 2009, aux États-Unis. Et juste auparavant, un canular téléphonique signé Martin. Et la première, c'est de Sound of Silence, la chanson du silence. Allô, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est bien la pâtisserie? Non, c'est monsieur. Vous cherchez quoi, monsieur? Ben, je cherche la pâtisserie. Oui, c'est ça, monsieur. Je vous appelle parce que j'ai acheté des cornes de gazelle chez vous. Ouais. Et c'est pas du tout de la vraie gazelle. Hein. Pour vous, c'est quoi la corne de gazelle? Parce que, monsieur, il y a la marocaine, la classique et la normale. Parce que j'ai mon beau-frère qui est passé à la maison. Et lui, il est chasseur, vous voyez. Lui, il a déjà vu des gazelles. Attendez, monsieur, attendez. Ça, c'est pas une vraie gazelle, c'est un gâteau. Ah, je vous garantis que moi, ce que j'ai eu, ça ressemble plus à un gâteau, effectivement, comme vous dites, que de la corne. Mais monsieur, c'est un gâteau, non? C'est pas des animaux, c'est pas une boucherie. Alors voilà, c'est pas des animaux, c'est ce que je vous dis. Voilà, c'est Donc, pas une boucherie, arrêtez de me... à partir du moment où vous êtes trompé sur la marchandise. Non, je me suis pas trompé, monsieur. Nous, on fait des cornes de gazelle, des pâtisseries. Pas des cornes de gazelle, comme vous dites, de la vraie gazelle animale. Voilà. Donc, nous, on n'est pas des chasseurs, on n'est pas des bavarois, on n'est pas des... Soyez clair, vous voulez quoi? Vous voulez des gâteaux ou vous voulez acheter Ah bah j'ai dit, moi clairement j'ai dit, je voudrais des cornes de gazelle. Monsieur. Ou ce que vous avez en gazelle, sinon, même si c'est pas de la corne, hein, sinon je ne sais pas. Vous faites les sabots ou pas? Non, là, vous partez trop loin, là, monsieur. Vous partez les sabots, les machins. Dites-moi ce que vous avez, c'est peut-être plus simple dans ce cas. Bah, vous venez vous regarder ici. D'accord. Sinon, peut-être que je pourrais voir avec le responsable? Quel responsable, monsieur? Le responsable gazelle ou le chef gazelle, je ne sais pas. Voilà. Non, mais vous êtes sérieux, monsieur? Oui. Oui. Allô? Oui, monsieur. Oui. Bonjour. On est passé prendre chez vous des cornes de gazelle? Oui. Alors, vous ramenez les cornes de gazelle et je veux montrer, je veux expliquer, je veux donner pour goûter les trois sortes comme ça. Parce que c'est bizarre. Comment ça pour goûter? Ça se mange pas? Non, ça se mange pas. Ah, c'est un beau jour aujourd'hui, avec les cornes de gazelle. Vous êtes où, monsieur? Vous êtes à Marrakech? Oui, oui, je suis de passage. Hein. Sinon, à la place, vous pouvez peut-être me donner des cornes d'un autre animal, je ne sais pas. D'accord. On a corne de cheval, on a corne de veau, comme vous voulez. Parce que j'organise une soirée viking, et donc du coup, on va tous être habillés en viking et on voudrait boire dans des cornes. Alors, vous venez ici, monsieur. D'accord. Je vous donne des cornes de cheval. Des cornes de cheval, d'accord. Très bien. J'ai pris des cigares aussi. Des cigares aux amandes avec du miel, oui. C'est impossible à fumer, hein. Vous venez tout à l'heure, comme ça, je vous le donne ce que vous voulez, d'accord? Cigarette au chocolat, cigarette au miel, comme vous voulez. D'accord. Pas de problème. Je vous remercie, hein, Monsieur. pour votre bonne humeur, d'autant plus que vous êtes à la radio. D'accord. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
darkness, my old friend. How come you talk with you again? Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and a vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fools that I did not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach out to you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Voilà, on écoutera dans quelques instants Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, lors de la COP 21. Alors c'est quoi la COP 21 ? C'est la conférence de Paris de 2015 sur le climat qui a eu lieu du 30 novembre 2015 au 12 décembre 2015. Ce sommet international se tient au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget et réunit 195 pays. La conférence, qui devait se terminer le 11 décembre 2015, est finalement prolongée jusqu'au lendemain, le 12 décembre 2015. Un accord international sur le climat applicable à tous les pays et qui est validé par tous les participants, fixant comme objectif une limitation du réchauffement mondial entre 1,5 Celsius et 2 Celsius d'ici 2100. Et juste après, un top 3 consacré à Hassan Arsmouk, spécial Agadir. Hassan
Arsmouk, il est passionné par la chanson qui lui rend bien son amour. C'est la chanson qui lui fait oublier les peines. On ne peut parler de la tribu d'Irsmouken sans citer le grand Sa Majesté Mohamed VI s'est beaucoup mobilisé également dans la lutte contre le changement climatique. Il est parmi nous, mais en raison d'une extinction de voix, il ne pourra malheureusement pas prononcer son discours qui sera lu par Son Altesse Royale Moulay Rachid, à qui je donne la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, m'a fait l'honneur de prononcer en son nom le discours royal à cette 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs, le rendez-vous qui est le nôtre aujourd'hui à Paris n'est pas et ne peut plus être celui des sommets et des conférences que la communauté des nations inscrit régulièrement dans l'agenda des relations internationales. Il ne le sera pas, et vous me permettrez de vous le dire aussi directement, car la conférence de Paris est celle que mon pays se propose d'accueillir dans un an à Marrakech. Seront d'abord les conférences fondatrices du futur que nous avons le devoir et la responsabilité de léguer à nos enfants. Nos enfants que nous ne voulons pas voir privés de forêts, des océans, des rivages, de toutes ces ressources naturelles emblématiques du patrimoine le plus précieux de notre humanité. Un patrimoine aujourd'hui mis en équation parce que la communauté internationale n'aura pas su ou voulu se mobiliser à temps pour se donner les moyens de mieux maîtriser son propre destin. La prise de conscience collective qui est la nôtre désormais, celle des effets dévastateurs pour la planète du réchauffement climatique, celle de l'urgence de mettre en cohérence les mots et les actes. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'enjeu de nos discussions n'est ni idéologique, ni diplomatique, ni même économique, au sens conventionnel de nos débats et de nos rencontres antérieures. Chacun sait maintenant que la menace est planétaire et qu'aucune nation, aucune région, aucun continent échappera aux conséquences du dérèglement climatique. Le temps du doute et du scepticisme n'est plus permis, pas plus que ne le sera désormais l'alibi des fausses priorités pour une communauté des nations qui, pendant trop longtemps, a accepté de tourner le dos au devenir et à l'avenir de tous ses enfants. Longtemps, nous avons voulu ne pas voir. Longtemps, trop longtemps, nous avons retardé le moment de la conscience. Nous avons joué avec les hypothèses qui se sont révélées autant de faux fuyants. Mais la réalité est là. Les glaces qui fondent, les mers et les océans qui montent, les rivages peu à peu rongés, les ressources en eau raréfiées, des productions agricoles menacées et des inondations de plus en plus meurtrières succédant à des sécheresses qui désolent tout autant. C'est pour cette raison que j'ai délibérément choisi de ne pas verser dans une analyse technique ou un discours savant, tout en rendant hommage aux scientifiques et experts qui font autorité en la matière, pour que l'unanimité, qui n'est pas facilement et immédiatement réalisable dans ce domaine, ne devienne pas un élément rédhibitoire qui justifierait la frilosité des uns et les illusions nées de l'immobilisme des autres. Il faut construire avec patience, ambition, détermination sur ce qui est possible et accessible. Seule l'efficacité de l'action et la tangibilité des résultats vaincra les résistances et les réticences. Excellences, Mesdames et Messieurs,
C'est dans cette perspective, celle du réalisme, de l'anticipation et de l'action, que je voudrais évoquer ici la stratégie que le Royaume du Maroc met en œuvre depuis plus d'un demi-siècle. À commencer par l'eau, source de vie et obsession quotidienne et vitale pour chaque Marocain. Que serait devenu le Maroc à cet égard sans la politique des barrages, choix pionnier et visionnaire mis en œuvre depuis le début des années 60 par notre auguste père, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu le garde dans sa sainte miséricorde. Conscient de l'importance de cet acquis structurel et central pour l'avenir du Maroc, nous avons veillé à son renforcement, ce qui a permis au Royaume de se doter de 140 barrages classés dont près du tiers ont été construits au cours des 15 dernières années. Grâce à cette politique que le Maroc fait face aux effets de la sécheresse, alors que dans certains pays développés, un simple retard saisonnier dans les pluies suscite une alerte qualifiée de sécheresse exceptionnelle et aiguë. L'engagement du Royaume s'est également traduit par le développement des bassins versants qui permettent de canaliser l'eau sans détruire ni déstabiliser les écosystèmes. Le Maroc a en outre mis en place et défendu, non sans difficulté, lors des négociations avec ses partenaires, une politique de pêche responsable pour protéger ses ressources halieutiques. Excellences, Mesdames, Messieurs, depuis la prise de conscience de l'urgence climatique à Rio en 1992, le Royaume a résolument inscrit sa politique volontariste en matière de développement durable et de protection de l'environnement dans l'effort global de la communauté internationale à travers une série de réformes constitutionnelles, législatives, institutionnelles et réglementaires. La Charte de l'environnement, le plan Maroc vert, le plan d'investissement vert, l'interdiction des OGM et la récente loi sur les déchets plastiques sont autant d'expressions de cette mobilisation et de cette cohérence. Plus récemment, enfin, nourri par la même démarche qui privilégie le long terme, le Royaume du Maroc est devenu l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique dans le monde et plus particulièrement sur le continent africain. C'est ainsi que l'objectif de 42% qui avait été fixé pour la part des énergies renouvelables dans la réponse à apporter à nos besoins en 2020 a récemment été porté à 52% à l'horizon 2030. Par son caractère ambitieux et substantiel, la contribution prévue déterminée du Maroc à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques confirme cette démarche avant-gardiste du Royaume. Fort de cet engagement irréversible, le Maroc se porte candidat à l'organisation à Marrakech en 2016 de la COP22. C'est là le sens de l'appel de Tanger que j'ai lancé conjointement avec son Excellence le Président François Hollande le 20 septembre dernier, confirmant ainsi l'engagement de travailler la main dans la main pour la réussite de ces rendez-vous déterminants pour notre destinée future. Les étapes doivent en effet s'enchaîner et la route sera longue car des habitudes sont à changer, des priorités sont à définir, des technologies sont à inventer, des bilans réguliers doivent être acceptés. Excellences, Mesdames et Messieurs, la crise climatique est l'ultime injustice qui frappe les plus vulnérables. Les effets du changement climatique concernent autant, sinon plus, les pays en développement et surtout les États d'Afrique et d'Amérique latine les moins avancés, ainsi que les petits États insulaires. La sonnerie de l'alarme a été entendue même par les plus sourds. La prise de conscience est générale. Certes, ces pays avancent, mais chacun à son rythme, chacun avec sa stratégie originale. Ils avancent en traçant leur chemin au milieu de contraintes qu'il n'est pas possible d'ignorer, et d'abord la nécessité d'offrir à leur population des niveaux de vie corrects. Est-il équitable de plaider pour la frugalité quand on a déjà tout, mais quand on a peu? Est-ce un crime contre la planète de vouloir plus? Est-il pertinent de qualifier de durable un développement qui laisse dans la pauvreté
une majorité d'êtres humains, est-il légitime que les prescriptions pour la protection du climat soient dictées par ceux qui sont les premiers responsables du réchauffement de l'atmosphère? Le continent africain mérite une attention particulière, un continent qui, partout, s'éveille et se découvre et prend confiance. C'est donc en Afrique, continent de l'avenir, que se jouera l'avenir de notre planète. Dans ce contexte, la promotion des transferts de technologies et la mobilisation des financements en priorité en faveur des pays en développement sont fondamentales. Et prenons garde à ce que ces pays n'aient pas à choisir entre le progrès de leur économie et la protection de l'environnement. Leur engagement dans le combat contre les effets des changements climatiques doit également tenir compte du modèle de développement et des habitudes des individus dans chaque pays. Ainsi, les pays du Nord, le mode de vie et les habitudes de consommation de produits cosmétiques ou alimentaires, par exemple, créent de grandes quantités de déchets non dégradables. Au même titre, dans les pays en développement, la lutte contre les sacs en plastique, par exemple, constitue un véritable défi. Les gens ne pensent pas à détruire ces sacs, mais plutôt à les remplir. Pour subvenir à leurs besoins, il s'agit là d'une question d'éducation. C'est pourquoi, dans un cas comme dans l'autre, une réglementation contraignante est nécessaire. De même, la lutte contre les déchets ne doit pas être synonyme de technophobie, d'un rejet du progrès ou d'un retour vers l'âge de pierre. Bien au contraire, les avancées technologiques devraient être utilisées efficacement afin de limiter l'impact du réchauffement climatique. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, un consensus international authentique et inclusif s'impose et passe nécessairement par notre soutien à une appropriation effective de l'action climat par les pays en développement. La conférence de Paris nous offre l'opportunité de consolider un instrument juridique global opérationnel, équilibré et universel qui permettra de limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés Celsius et de tendre vers une économie décarbonée. Je voudrais conclure en souhaitant le plus grand succès à cette conférence et en remerciant le président François Hollande et la France pour leur engagement et leur mobilisation pour faire de la COP21 le rendez-vous réussi de l'histoire et de l'espoir. Le maintien et le succès de cette conférence constituent le plus grand hommage que l'on pourrait rendre aux Françaises et aux Français meurtris par le terrorisme abject. C'est la meilleure réponse à l'obscurantisme et aux ennemis de l'humanité. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Je remercie Sa Majesté. Allez, après Son Altesse Royale Moulay Rachid, place à la musique d'Agadir. Et permettez-moi de faire un coucou à mon ami Eric qui doit être en voiture en direction de Valenciennes. Salut Eric. 3e place, Hassan Arsmouk, Afous Rufus. Et vive l'amitié. أفوس غفوس أتلي المحبة ذنيت نموني أفوس غفوس المنى لك الزمود انت الغاتني
أفوس غفوسي وهنا أشبر الذي سور نفوغي أفوس Les couleurs, le parfum des fleurs, entre ciel et mer se trouve une merveille appelée le Maroc. أفوس غفوسات إلي المحبة تنموني أفوس غفوس نمونا نكرزمون تلماتيني أفوس غفوس هنشفر لغي سور نفوغي أفوس غفوس لاني تسلوز مزيا شورني أفوس غفوس غي قديس فوقكم تلغاتيني أفوس غفوس نسوقيس نيسو بدي بيرافاني أفوس غفوس لحال هواسي صورة راسوتي أفوس غفوس قال أحباب الحضن اللي خليتي أفوس غفوسك نساق ساقوك تودو لايسو ياسين أفوس غفوسي سلاسي عرض مدن اللي حناني أفوس غفوسة وانا يغينا الهوا ويلاني أفوس غفوسي كانت سودتك اللي وريساني ومرحنا يا مرحبا والهوى اسموك حسن التاسيق اللوحتي ومرحبا يا مرحبا والهوى وادي غال عالماتي مشاور غير ومرحبا يا مرحبا والهوى المدرس نحتاج سورس علمي ومرحبا يا مرحبا والهوى يعني غراني دعوتي كاوري نقري ومرحبا يا مرحبا والهوى عيني الخير بلادنا خير يا ويدي أبوك عودة لك قامي في الله هذا ساروت نحن درسنا البابي وهي قامي في الله بركة ودي مرحبا بيك وبرزي وهي قامي في الله الرئيس اللي اسمه غرمك روادي وهي قامي في الله وردي ساغينا يخصت بموريه وهي قامي في الله تلغاتي وراخ نضيت فور الغربي وهي قامي في الله تنك السوس من غرال سيطة يدي وهي هكا عودت ألزم ومرحنا يا مرحنا والهوى يوزك يا ناصر اشنحيتك ومرحبا يا مرحبا والهوى هاتي صوتك يرقدي فهمتي فوتي ومرحبا يا مرحبا والهوى يقوم مارقلك لك نزور يتكملني ومرحبا يا مرحبا والهوى كدانيا نطربي تورسي سيسنا ومرحبا يا مرحبا والهوى وقت نجمين القربي رايكي خلصي ومرحبا يا مرحبا والهوى غنايرة لعيبنا كيسكو اسمي هكا عودت ألزم قلبي في
Afous Rofous, Hassan Arsmouk. Troisième place de ce top 3, consacré ce soir à la chanson d'Agadir. Voilà, seconde place, l'Arbi Arsmouk. Troisième place, Hassan Arsmouk. Et seconde place, l'Arbi Arsmouk. Top 3, consacré ce soir à la chanson d'Agadir. سلام سلام مغانا سلفت ميزار سلام 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 مغانا سلفت ميزار سلام 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 مغانا سلفت ميزار ويا يتمالح دارسي ونسيق الغي ويا يا ما من قد يام اللي غلاني هو وينقص نظري والحزن مرك شيقاك رموض مضور هاي ححانا ييتو مارقة رودنت هاي يتسوسق سيدنت مزار وزنقي أنا في الليكا ورزة زاد سلم غنزورك يفتوى مود الحمار غير اللي غيزين يفتر سيفون وقوم إذا ما يزني وابن يعقوب ولطيف نبن حبتنا وانك اناني موت لحياة الجودوت يكدي سبتاني كدونا ينسق سايسني سلام 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 نغنى سلام في ميزارا سلام سلام نغنى سلام في ميزارا وراد ازنق سلام نغنى سلام في ميزارا يركن دي كان يداوني ضيفي دوري ويا ما من قد ياما أدي في الجيج وكان اسمي تيودانتي عيت بهذا إذا بنضيف العزة قسنا عيت صوابات أنا التعين بقوتنا هكا كل الشرق تسين تموض نظوري عيت حربي لي ويد ودايهبت لا لا في زيون اسمد مكيزين أو يتغامرين ويمتي سيجين أنزيد ما زرت يان دار مغيبينا آيات حمدان ناس نسلم يتدرت وليت وداي كله نردنا النفل ووزن سلام نغنى سلفت ميزارا سلام سلام نغنى سلفت ميزارا وهم وزن سلام نغنى سلفت ميزارا زين لحنات زني تاخدكم مقرني ويا ما من قد ياما يندري كينا قلو ما يرسل جولي الجند مير لفتافولك إلا يسنا هاي طبع عمران الديرون نتشاجعت كانت جهادي فوق لعدة مازردي المحبة تفرى وتاخد لا قدانت
أضيف الله الزاويتنا يتمقشت والجمهور يفولكينا مزات العادة نقيا المقرد نتصر والدي عزا دارك أدرار ندرن أريمين تنوت نصورت انتو بطا الصورة تجيس نكمل الديسكي سلام 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 أنا سلام في ميزارة سلام 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 أنا سلام في ميزارة واو سلام سلام أنا سلام في ميزارة سلام 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 أنا سلام في ميزارة سلام سلام أنا سلام في ميزارة Voilà, c'était l'Arbi Arsmouk, seconde place de ce top 3 consacré ce soir à la chanson d'Agadir. Et première place, Ash Sidna. Il s'agit de Sa Majesté Mohamed VI. Et l'interprète s'appelle l'Arbi Arsmouk, encore une fois. Ash Sidna. Et auparavant, un canular téléphonique, Martin. Allô, oui. Bonjour madame, excusez-moi, je vous appelle parce que j'ai vu votre annonce sur internet pour les places quart de finale de l'Euro 2016. Oui, monsieur. Vous les avez toujours? Bien sûr. D'accord. Et alors, le match, c'est quoi alors? Ah bah justement, le problème, monsieur, c'est que je peux pas vous dire. Ah, vous avez pas les places? Comment? Mais si, j'ai les places, monsieur. Je les ai entre les mains, les places. Elles sont devant moi. D'accord, donc c'est qui? Eh ben, avant d'aller jouer un quart de finale, monsieur, il faut que les équipes, elles se qualifient pour aller faire un quart. Ça m'intéresse, mais je voudrais juste savoir qui je vais voir, vous voyez, c'est quand même normal. Mais je comprends, monsieur. Mais les places, monsieur, c'est le... Attendez, les places, il y a écrit quart de finale. Avec? Bah avec rien du tout. Ah ouais, bah dans ce cas, parce que vous les faites à combien? Je les vends 1200 €, les deux. Parce que moi, c'est mon beau-frère qui m'a signé l'annonce, il m'avait dit 12 en fait. Vous avez dit 12? Bah 12 €, oui. 12 €? Vous trouverez jamais de place à 12 €, monsieur. Enfin, c'est un quart de finale d'une Coupe d'Europe, d'un tournoi international. Non mais enfin, excusez-moi, attendez, Martin, soi-disant il les a et en même temps il a pas les noms marqués dessus. Mais passez-moi votre beau-frère, monsieur, sinon, s'il connaît un petit peu plus. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, je suis mon beau-frère. Vous savez que c'est un quart de finale? Écoutez, on va faire court, dites-moi qui joue et puis on vous dit si on est intéressé ou pas, parce que... Ah, mais monsieur, je peux pas vous dire qui joue, les équipes, elles doivent se qualifier pour faire un quart de finale. Vous n'avez pas les places. Mais bien sûr que si, la photo, j'ai... Non mais jurez que vous avez les places. Mais monsieur, pourquoi je mettrais des places en vente sur internet si j'avais pas les places? Ah, vous n'avez pas dit je jure. Mais attendez, on n'est pas des enfants. Je jure que... Mais je jure que j'ai des places. Et que c'est qui joue? Mais monsieur, je peux pas savoir qui va passer. Non, vous voyez que c'est louche quand même, hein, parce que sinon on va payer 12 € pour des places qui seront même pas valables. Non mais monsieur, il n'y a pas écrit 12 €, il y a écrit 1200 € sur le site. Hein. Ah bon, en plus on change les prix. Non, il n'y a pas de prix changé, il faut peut-être ouvrir les yeux, je ne sais pas. Bon, écoutez, moi pour 12 € je veux bien prendre le risque. D'accord, à 12 €. Voilà. C'est pas le prix de vente, monsieur, regardez bien sur le site, hein, c'est écrit. Bon, allez, 15. Oui, bah oui, évidemment. Pas possible. Allô? Allô? Ah, c'est plus la... Tu es un comique ou quoi? Bonjour, j'expliquais à votre collègue que c'était un petit peu cher. Non, il n'y a pas de quoi. La place, tu me dis 12 €, tu es malade ou pas? Ah bah alors c'est ce que je disais. Comme je trouve que le prix est un petit peu cher quand même pour un match de foot. Qu'est-ce que tu veux, là? Je veux bien risquer 12 € par place, pour 2 places. Et moi, je te dis, va te faire... Hop, attention, vous allez dire un gros mot. Va te faire foutre, tu as entendu? Excusez-moi, mais en négociation, vous êtes nul. Hein. Ouais, c'est toi qui es nul. Et tu as de la chance, je suis pas en face de moi. C'est pas comme ça que je vais vous acheter vos places à 12 €. Mais je veux pas te les vendre, les passes. Non, allez, 20 €. Non. Allez, 25, je dis 25. J'en ai rien à foutre. 30, je dis 35. Voilà, ça fait rire. Merci, monsieur. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
ودي حي ودن دنا 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 والمسكين يريد يريد يلا يشبع من دوتيز ومن سولي في بوسكا وين دي بسنا غيلات الخناش يا نسولي حبا الكرام يسير جمال ردسي ياه دنا 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 يقول لنا دنا 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 يا سيدنا دنا 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 عشا سيدنا دنا 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 يا سيدنا والمغاربة والراقي صاري مسخوف مولاي محمد بن حسن التنان وليني لابد تكونون معون قد لهنا دار ربي غيلا نتيرا وغيلا الحرب ولاد نطلوح الطيارات ولا الدورة والرد أو كسيسة ويغسل وانا يرانا بين ياسي السلاح هذا غي سكرت ما سيرت ناغ الخطر أقول تقوى الشهود يسراي الشبوري يبغو كان يقيس القلب يغي حرب والنس خاصتنا يموت جسم مصر اللي يحنان ولا سوريا والراكيس كمل ملس مع المغرب والراكيس يا رمتي متل أغاري خلا ولا يس يوسين وقرطاس والروح الوطن أكيس حقان لنا الراية الحمراء غيد أمني غيلا الإيمان يحيى سيدنا دنا 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 يقول لنا دنا 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 يحيى سيدنا دنا 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 عشا سيدنا دنا 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 يحيى سيدنا الراية الحمراء غيدا من غينا الإيمان الحكومة الجديدة أيوالا المالي أدى الأحزاب اللي يجي ويسو فينا الشنق اللي صد وقافينا غكر ميزانية تكوتني ويوسف وامر يارات ندرهم ماني كلوكن غريب بوداري بفلانات ميوين نطاف البحر اخت ما زير نطاف يسلمان لا لفوع ومكين وما نبي عيش السولي خدم اصلع رقم سيلي الخطر غير الحقيرة ترسيلي القيران أما الشق ما النتيجة ولا نيريكان الدري غسل معادن واللي نتنطف غرب وصفاتي ركز عيش المساكن هالمفسدين تنغورير الخير بالحق لك التابين واللي تمكن يحيى سيدنا سيدنا دنا 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 يحيى سيدنا وبالحق لك التابين واللي تمكن اي ولن يفكينا سلاغي فلم ربي عوناتي مسرنا يوف وول يانيك شمالي تايان تراك النصة أقصخ في القماد مكفاتا سنتي الساعة يا نعساوي تصمت السوق غيموت تدي دهراي البيقس ووالو النكرم يفلتي دبوس كاين كلو سيغ الخوف أولين غلادك سنسا كل السم ورادك سول تبقى ماني كلو كان هذا المسكين والرادة ونبكي سنين إلا ينغف رقيك ونور السر نمون إلا ما
جنتي شمر في اللاسة أجلي قراغ الشيبان سيسي كتوبان ورب يسكر الحساب الخوف الصنيم وديع يا زيدنا سيدنا دنا 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 يا سيدنا بأيام البرد بأيام الشتاء والرصيف بحيرة والشارع غريب تجي هاك البنت من بيتها العتيق ويقول لها انطريني وتنطر عالطريق ويروحوا ينساها وتتبل بالشتاء مرقة الغريبة عطيتني رسالة كتبها حبيبي بالدمع الحزين فتحت الرسالة حروفها ضايعين ومرقت أيام وغربتنا سنين وحروف الرسالة محيها الشتين Allez, après Faylouz, la Libanaise, compromis الأغنية الشعبية المغربية وتبارك الله عليكم. Allez, coucou Leïla, Kamel,
Amir Hussein et la princesse Nour. Également Sonia, Léa et Ryan. Zora, Anaïs. Entre ciel et mer se trouve une merveille appelée le Maroc. Allez, الحاج عبد المغيث سي غلاش سيمون سي محمد معكم حتى ل8.
jours de purs moments de bonheur avec Simon.
العالمين جايين يا وعند الشرطة وجايين عند ولاد حريز جايين عند الكولا وجايين ولاد الخوة وجايين عند الكولا وجايين وعند الصحراوة وجايين وهادي على الخوت وهادي على الخوت يا هادي على الخوت يا هادي على الخوت. Allez, c'était le Hajj Abdelmourit. Et on poursuit avec Mustafa Bourgoun. Tayara Tart.
عليا هذا هو الزهر المكتوب بعدك عليا وبيناتنا البحر وما نجيك على رجليا هذا هو الزهر المكتوب بعدك عليا وبيناتنا البحر وما نجيك على رجليا هذا هو الزهر المكتوب بعدك عليا وبيناتنا البحر وما نجيك على رجليا هذا هو الزهر المكتوب بعدك عليا وراني صابر صورتك بين عينيا خايف نغامر ومشيت انا ضحيه وراني صابر صورتك بين عينيا خايف نغامر ومشيت انا ضحيه Tous les vendredis de 18 à 20h, c'est Relâche. Avec Simon. Allez, عطلة سعيدة. Et bonnes vacances à tous et à toutes. Allez, un peu d'humour avec Fellag et bon Ramadan. وهذيك عين اللوحة
Décor, un train, Paris, Lille. Personnage, un monsieur français pur beurre. Et face à lui, un beurre pur France. Le train a démarré à midi. Vers midi et demi, le monsieur français, environ 65 ans, sort un gros sandwich bien emballé et le pose sur la tablette. Une petite bouteille de vin, il l'ouvre et la pose. Le jeune homme est mal. Eh, monsieur. Eh, monsieur. Oui? Vous n'allez pas manger devant moi, là? Ben si, pourquoi? Mais vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Mais c'est Ramadan. En plus, c'est du cochon, là. C'est double peine, là. Qu'est-ce que tu me fais, là? C'est pas possible, ça. Mais c'est quoi, ça? C'est pas... Mais écoutez, jeune homme, mais je suis pas musulman, moi. Oui, mais moi aussi, alors tu me respectes, s'il te plaît, tu me respectes. Mais c'est quoi, ça? C'est pas possible, ça. Ma parole, on dirait même pas qu'on est en France, là. C'est pas vrai, là. C'est quoi, ça? Mais écoutez, jeune homme, mais c'est le monde à l'envers. On n'est même plus chez soi. Mais c'est quoi cette histoire? C'est partout chez vous, sauf ici. Vous ne me mettez pas ici. Pourquoi tu m'as choisi, moi, pour manger devant moi, là? Mais écoutez, allez manger là-bas. Mais c'est ma place. Mais je m'en balais. Mais comme il ne doit pas dire des gros mots, les côtelettes. À ce moment-là, il y a les contrôleurs qui arrivent. Messieurs, dames, s'il vous plaît, vos titres de transport, votre billet, jeune homme. Quel billet? Quel billet? Ma cache le billet, c'est Ramadan. Laisse-moi tranquille, là. Allez, on termine Hadi Ornia Shabia avec Omgil Ma Omgil, l'Akh Omgil, spectacle en public à El Hajb. Allez, levez tous les mains en l'air avec Magic System en duo avec Ahmed Shawqi. Bonnes vacances, Otla Saïda. Allez, tous pour la meilleure équipe, l'Islande ou la France, ce dimanche. Ma salama.
d'habitude on est calé. Oh, eh, oh. Comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Oh, eh, oh. Tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. C'est bien faire la folie. On t'invite à la magie. Y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Film magique India. Levez les mains en l'air. 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 C'est pas seulement pour les bobos. Oh, eh, oh. Nous on vient d'Anou Mambo. Mon ami, si tu as le niveau. Oh, eh,